المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أضل على آثارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويضل على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله الذي ما كان يقول يا الله محمد جل جلاله كريم الله من سنة وسلم بنا وجل آخر من سنة موت الأقدام بسبب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق ياسر والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل التنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخوف ربك المفرج عن كل مأمور المخلص لكل مدين يا مجري الرحال والعيون يا من خزائن بينك وعلم بمكان قبل أن يكون سبق اللهم أن تسبق بنا جنة الرضا وتجعلنا لنا محلا لسعادتك ربنا وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصائب لنا ولبيب وأن تصفنا بالجلال والمهابة من علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا ودخلنا في حرز ربك المنصور بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
عند حضور الحادث اللاممين. لعل رحمة ربنا يكشفها تأتي على سبيل الجسم بالجسم. اللهم صل وسلم وبارك بسم الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والشهيد وعلينا في الآخرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولدى الأشياء والمغفر وعلينا في القبور وتمام بالمصلاة من الله وعبادنا وأن الله يغفر ذنوبنا ورميتم بحق. ثم إلى روحي وصولا الشيخ أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ثم إلى رسول الله العارف بالله على من يوفق الرحمن بن أحمد بن زيد بن عبد الله بن عبد شيخنا مرحوم الكريم محمد بن زيد بن زيد الرشاد بن زيد الله الشيخ رحمه الله. ثم إلى رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أولياء الله وأسبه إلى رسول سيداتنا علوين والدين أجمعين. ثم إلى رسول التوحيد السيد ابن عبد الله بن زمن الرسول الكريم الشيخ إبراهيم بن سلام والشيخ علي بن سلام والشيخ عمر بن عبد الرحمن الطش والشيخ علي بن مصباح والحاج شاكر محمد بن الشيخ إبراهيم علي بن سلام الطش والحاج علي بن سلام الطش والشيخ أحمد بن أبو بكر الباشا والشيخ محمد بن عبد الرحمن وجميع مشايخ التوحيد إنه كان مراد المشرك والأبناء ويحيي على لا إله إلا الله عليها ويهبنا بها الله من طريقها من وعدها من وجد من العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله
يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta tadri wa mindaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعدم البركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوري الدستوئي عن بديل الأقيلي عن عبد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة. Ummu Kulsum ini anaknya Nabi, Pak. Ummu Kulsum an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya ayyadhkurullah ta'ala ala ta'amih falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Makanya setelah mungkin orang-orang mereka membaca hadis ini, kita membaca hadis ini, mereka berhenti untuk mencap kita sebagai ahli bidah. Dan ternyata kita juga pakai hadis, Pak, kerjanya, dan kita sudah mengamalkan seperti makan baca bismillah dengan hadis. Sudah diajarkan, makanya hadis ini menjadi penawar dari bukan bodoh, terlalu terburu-buru menyangka orang bodoh, terlalu terburu-buru menyangka orang berbuat dosa, padahal belum tentu berbuat dosa. Karena apapun konsekuensinya, yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Bahkan kalau kata dosen saya, ditinggalkan tidak dapat pahala, bukan tidak berdosa, tidak dapat pahala, selesai. Artinya tidak ada perbuatan sunnah jika bapak tinggalkan menjadi dosa. Andai pun dalam ilmu fikih yang disebut dengan sunnah hayat yang pakai sujud sahwi, itu pun dia disunnahkan pakai sujud sahwi. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan orang yang tidak mengerjakan sunnah itu berdosa. Belum dapatkan pahala dari sunnah. Mungkin sunnah yang lain yang kita kerjakan. Gitu. Sunnah yang tidak dilakukan Nabi, semua Nabi melakukan, orang Nabi manusia, Pak. Satu ketika, Pak, Nabi itu dikritik oleh orang Nasrani dan Yahudi di zaman Nabi. Karena Nabi pernah jatuh sakit. Karena Nabi pernah berdarah ketika disambut orang Taif. Nabi pernah kena keluh Zubair bin Awwam dengan suratnya Qul a'udzu binnas surah 4. Saya sebutin. Jadi kelemahan Nabi sebagai manusia
dicontohkan ketika Allah katakan Nabi itu khatamul anbiya wal mursalin, disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Muhammadun aba ahli min rijal walakin Rasulullah. Semua disebutkan dalam Quran. Tapi di sisi lain Allah memberikan keistimewaan buat Nabi, bukan hanya Nabi sebagai penuntut, tapi Nabi yang seperti manusia biasa, yang jika kena sakitan berdarah, yang jika lengah, kena keluh oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Awwam, diikat dengan 11 ikatan sehingga Nabi tidak bisa bergerak dalam waktu 11 hari. Baru turun tuh surat Qul a'udzu binnas min syarril falaq yang kita sebut dengan al-mu'awwidatan. Atau Nabi pernah lalai, pernah lupa, Nabi pernah ketiduran, dan itu menjadi barakah buat kita sehingga kita bisa ada sholat qadha. Itu semua buat kita keberkahannya. Di satu saat orang Yahudi mengatakan kepada Nabi itu, afatat makunna ayyukum waqad kana minkum fariqum yasma'una kalam Allah summa yu'arifuna min ba'di ma aqaluhu. Jadi perlu dicocokan nih orang-orang di sini. Katanya Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia. Contoh Nabi kami, Nabi Musa dan Nabi Isa, yang mengalahkan kehebatan dari kejahatan dunia. Apalagi Nabi Isa kata orang Nasrani, mampu menghidupkan orang yang mati, mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nabi itu nggak bisa katanya. Nabi Muhammad itu nggak bisa. Jawaban Allah sebenarnya makanya qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Sebutin Pak. Ternyata kalau Nabi nggak pernah sakit Pak, berkali nggak ada Pak rumah sakit. Karena zaman dulu itu nggak ada rumah sakit. Kalau Nabi nggak pernah sakit, maka nggak ada penyakit. Karena nggak ada penyakit, maka nggak ada orang yang bisa mengobati, dan tidak ada obat-obatan yang sampai sekarang ada macam-macam obat segala macam obat. Nabi pernah sakit. Kalau Nabi tidak kena, ya awal kena teluh yang dilemparkan oleh Lubaid bin Awwam, mungkin kita lengah Pak dengan musuh-musuh Islam. Karena musuh Yahudi zaman itu pakai Majusi pakai. Sehingga saat itu kita punya benteng daripada teluh itu. Orang-orang yang zalim itu walaupun semua itu dikatakan dengan Allah. Jadi ketika Nabi bilang tak bisa menghidupkan orang yang mati, tapi berkahnya Nabi Muhammad seperti manusia biasa, akhirnya kita makan biasa dan Nabi tidak dikatakan sebagai Tuhan. Kalau Nabi seperti Nabi Isa, dikatakan Tuhan. Yang begini aja Nabi, begitu fitnahnya habis-habisan, sampai Nabi mengatakan mengeluh ke Nabi, ala inna nasrullah wal qurib, ibn mata nasrullah, sampai nggak sahabat, para sahabat Pak, tolong kita pertolongan Allah, apa datangnya Allah, ini bisa begini kita, hancur-hancuran. Nabi, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tergantung Allah. Aku sudah minta kepada Allah, tapi semua kehendak Allah. Jadi semua yang dilakukan hadis yang dilakukan Nabi tadi merupakan berkah buat kita. Nah maka dicontohkan dari makan, sehingga mereka tak dapat itu yang keseharian. Dia lihat Nabi yang istimewa, maka kita nggak boleh melihat seorang ulama dan seorang guru kita, lihat orang-orang soleh itu dengan kategori disamakan dengan tukang sulap, dukun, nggak boleh. Kiai lu nggak sakti, begitu. Kamu suruh ngapain gitu? Guru lu nggak sakti, kamu suruh ngapain guru? Gimana sih yang perut berat bisa terbang? Kalau bisa terbang berarti guru kita akan belajar sama guru. Bisa jalan di air? Hah? Bisa jalan di air begitu? Lalu kita akan taat sama dia. Ada kan nggak jalan air? Nabi nggak pernah menunjukkan macam itu Pak. Mukjizat yang keluar dari tubuh Nabi, dari apa yang Nabi lakukan, karena terpancing oleh orang-orang musuhnya. Kalau
Kalau mati nggak pernah. Contoh, ini Pak. Nabi Musa itu hanya disuruh pukul batu. Begitu 12 suku yang berada di apa namanya di Pulau Tih itu sedang kehausan, lalu minta kepada Musa, ya Musa, tolong minta air kepada Tuhanmu. Kami sudah haus, yang berikut yang dikejar Fir'aun. Kami dikejar Fir'aun Pak. Begitu kejar Fir'aun dibelah tuh apa namanya Laut Merah jadi daratan, lalu dipukul lagi lalu daratan, masuk tuh Fir'aun di situ. Nah itu Nabi janji, kami sudah membela kamu, menolong kamu dari kejaran Fir'aun. Sekarang saya minta ini haus, ini nggak di sini ada mata air, gersang, kering, rontang, nggak ada apa-apa. Sekarang saya minta engkau kepada Allah. Dan dikasih Nabi Musa. Nabi Musa, apa kata Allah? Ya Musa, idrik bi'asarkal hajar, fanfajarat min husnata asrata ayna. Lalu begitu ketakutan, idrik bi'asarkal hajar. Sampai Allah menjelaskan, idrik, pukul ya Musa. Pukul dengan apa? Bi'asar. Nabi Musa nggak tahu pukul pakai apa. Kalau Nabi Musa tahu itu tongkat bisa. Tongkat yang pertama itu kan buat main sulap sama tukang sulapnya Fir'aun. Tukang sulapnya pakai tambang ular kecil itu, ya anak ular. Ketawain Nabi Musa. Nabi Musa kata Allah, lemparkan tongkatmu itu ya Musa. Kata Nabi Jibril. Emang kenapa Jibril? Nanti tongkat itu akan menjadi ular besar. Sesuai dengan tadi itu. Lempar. Setelah Musa itu, tongkatnya bisa jadi. Nggak mungkin tongkatnya bisa pukul batu dan bisa mengeluarkan air. Sampai Allah firmankan semacam itu karena hanya tahu Nabi Musa bahwa tongkatnya bisa jadi ular doang, ama bisa waktu lagi dikejar-kejar orang di belakang Fir'aun mengejar kami, di depan lautan begitu luas. Apa yang harus dilakukan? Dia bilang, ya Musa, pukul. Pukul dengan tongkat untuk pinggiran laut. Pukul. Oh, dua dia tuh. Buat mukul laut sama buat jadi. Udah. Nah, ketiga ditanya lagi. Apa yang kami pukul ya Allah? Bi'asarkal hajar. Dengan tongkatmu batu yang ada di hadapanmu. Nanti jadi apa? Fanfajarat min husnata asyarata ayna. Nanti ketika kamu pukul, keluar tuh mata air. Fanfajarat akan memancar isnata asyar 12 mata air. Isnata asyarata ayna. Wa qala unasim masrabahu. Kullu unasim masrabahu. Manusia boleh minum tiap-tiap kabilah yang 12 kali. Oh, itu baru tahu. Oh, makanya kata Nabi Harun, pukul. Dan bisa tak dulu, tenang aja Harun. Enggak, mau umat udah pada demo nih. Pukul juga Musa. Begitulah baru keluar mata air. 12 mata air. Bergirang itu. Baru. Udah jadi nabi belum. Udah tahu wajah belum. Lapar, haus, minta lagi. Ya Musa, terus minta air. Minta air udah kan. Emang kita minum dulu, butuh makan. Butuh makan. Wah, bingung Musa. Butuh makan. Iya. Kami di pulau, kami tidak kerja, nggak ada yang kami usahakan, nggak ada hewan ternak yang kami bawa, nggak ada apa yang kami bawa. Kami lari dari kejaran Fir'aun demi menyelamatkan engkau. Kata Musa, ya udah, saya minta kepada Allah. Kata Allah, tenang ya Musa. Nanti aku turunkan. Mas, nawasulas apa namanya? Manna wassalwa. Makanan daging burung, wassalwa, dan minuman dari madu dari surga. Dari surga. Berapa hari? 40 hari. Begitu makan daging 40 hari, minum dari surga 40 hari, bosan. Emang orang makan daging begitu udah rusak. Bosan. Yang rusak kalau daging mulu, sama makan madu mulu, di sini nggak ada istri kita,
pusing pada kita ini, begitu. Ngomong terus apa lagi? Kata, ya tolonglah minta kepada Allah bibit-bibitan yang bisa kami tanam. Kami tidak bisa menunggu semacam ini, biar kami tak kerja, kami tanam. Mimpat liha, wa kithaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa masaliha. Itu urut Pak ceritanya dalam Quran. Kalau Bapak baca cerita Quran, urut ceritanya. Apakah obatnya nanti Yahudi untuk beriman kepada Musa? Belum. Terakhir kalimat yang Allah yang Nabi yang Yahudi sebutkan kepada Musa, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina hatta narullahi jahratan. Ya Musa, kata bakalan gua beriman kepada lo. Ini orang Yahudi. Kata bakalan kami beriman kepada engkau sebelum kami melihat Tuhan yang kau sembah, yang kau ajak kami menyembahnya secara utuh dan nyata. Udah Yahudi tidak lemah, umat Muhammad makanya lemah. Tenang-tenang aja. Nggak dikasih makanan sorga, enggak. Tapi dikasih makanan senikmat sorga. Maka kita kadang-kadang kalau makan enak ngomong begitu kan, ya Allah, enak banget itu makan di sorga. Tapi pernah masuk sorga tuh. Orang Yahudi udah pernah makan sorga di Nabi kan. Kalau kita baru makan kopi pagi aja tuh, sama lontong sama ketantuan, ya Allah, kayak di sorga. Karena kita belum bisa mencicipi makanan. Nah, itu ya tadi Pak. Makanya begitu Muhammad menjadi kebiasaan makan, minum, dijadikan pahala oleh Allah. Bagaimana lagi jadi pahala? Kita ada baca bismillah, jadi pahala. Makanya jangan lupa. Karena sini hadis disebutin tadi. Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang dari kamu, fanasiya, saat makan dia lupa. Ayyadullah ta'ala, mengingat Allah, lupa baca bismillah. Ya, wudhu sama makan juga sama. Jangan harap. Apa katanya? Ala ta'ani di atas makanannya, dia lupa ketika makan itu menyebut nama Allah. Balikul, begitu ingat, udah hampir makanan hampir habis nih, baru ingat bismillah. Ya. Kamu nambah 2 kali baru ingat bismillah nih. Apa kata Allah? Bismillahi awwalu wa akhiru. Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Cukup. Kemarin kan saya jelasin. Ada bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wabina 3 itu. Nah sekarang lupa baca bismillah. Atau memang lagi makan bareng, kerja bakti, lagi lapar-laparnya, jam 11:30 pagi belum sarapan, terus sudah melihat lihat makanan, itu baca bismillah atau enggak tuh biasanya? Hah? Lupa apa nggak ingat? Hilang. Nah, ini sebutin di sini Pak, disarahkan. Jadi gitu. Jadi otomatis kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita lupa baca kemarin bismillah, kata Imam Syafi'i, orang kalau dia lupa baca bismillah di awal wa akhir tadi, bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi, di awalnya dan di akhirnya. Wal yaqul bismillah awal wa akhiru. Al awal wal akhir yakhrujul wusta. Awal dan akhir masih tengah-tengahnya. Di anna naqul al murad bi dzalika ta'mim. Wal makna bismillah ala jami' ajza'uhu. Maknanya bismillah ya Allah, semoga Allah berikan pahala orang yang baca bismillah di akhirnya dan tidak bertinggal pada bismillah. Bahwa qaul ta'ala lahum nisfun bima bukratan wa asiyatan. Bagi mereka orang bisa baca bismillah sekali lagi. Makanan kan bismillah. Bapak ketemu makanan namanya rizq. Ada lagi Pak. Walahum rizquhum. Bapak bisa baca bismillah ketika makan
itu rizki baca bismillah. Ulangi lagi kalimat biar paham. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyyan. Jadi bisa baca doa itu rizki. Bisa bismillahirrahmanirrahim, rizki itu. Apalagi bapak sekarang tahu ilmu ini, bisa rizki. Al-murad bihim ta'min ukulaha daimun bi dzikrillah. Itulah orang-orang yang selalu mengingat Allah walaupun di awal ada tetap ada. Al-murad an-nisful awal wa bi akhir nisful tsani. Kalau awal disebut al-awwal nisful awal wa bi akhir nisful tsani. Wala wasitun, enggak ada sudah. Wal haqqu ashabuna syafi'i binisyan, yang kata Imam Syafi'i. Wal haqqu ashabuna asy-syafi'iyyatu binisyan ma idza ta'ammadan aw jahlan. Apabila kata Imam Syafi'i, lupa itu ada dua. Lupa karena sengaja, lupa karena enggak tahu. Kita ini lupa sengaja, lupa enggak tahu. Sengaja. Lupa karena sengaja. Kalau lupa enggak tahu orang bodoh. Al-jahlu kata Imam Syafi'i. Wa mithal akli bima dzakara fi nafsi dzikril mazkur kullu ma yusnafu 'ala al-af'ali muta'addidan. Karena kalau orang sudah ingat bahwa an-nadbu dzikrul mazkur menyebut bismillah itu menjadi sunnah. Ma yusnafu 'ala al-af'ali muta'addidan, maka mengerjakan pekerjaan sunnah itu menjadi kebiasaan. Al-iftihad. Contoh, orang udah biasa sengaja yakin pakai ini apa ikhtiar. Kita sunnah atau kita nih, saya bapak sama belum biasa pakai siwak. Haji Nur Wali sudah pulang, minta siwaknya, jangan minta yang lain, minta siwak. Nanti ada minta bab siwak. Oh, dari sini ada bab siwak. Pahalanya besar. Karena kita nggak terbiasa, kita anggap itu sunnah yang berat. Saya nih nyampein Ustaz Soleh semua, Ustaz Sinti, Ustaz Wahdi semua. Sunnah lebih pakai sorban. Siwak itu lebih pakai sorban. Pahalanya besar. Bukan kita nggak tahu. Nggak biasa bahwa siwak di atas sini. Kenapa? Ujungnya siwak itu bisa membuat kabur setan. Karena baunya saya nggak tahu itu. Yang jelas, oh, setan itu kabur ujung siwak itu. Iftihad udah biasa. Orang Arab itu, perempuan laki itu biasa disunahkan pakai iftihad. Tapi pak kita, bapak saya, jangan pernah pakai iftihad. Ada nggak perempuan? Kalau punya sunnah. Bukan laki buat perempuan, semuanya sunnah. Laki sunnah, perempuan. Buat kita ikhtiar ini jadi barang yang mahal. Buat kita siwak ini jadi barang yang mahal. Jadi bismillah pun dianggap sebagai lupa karena sengaja, bukan lupa karena bodoh. Tapi dianggap barang yang mahal dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang Kristen kalau di rumah makan doanya tuh wah, yang makan dulu, keluar dulu. Dia mah keren pak. Oh, keren. Orang Buddha juga doa dulu. Keren dia mah pakai begini-begini. Kita bismillah aja. Ada nggak 2 menit bismillah? Nggak usah bismillahirrahmanirrahim, Allahu barik lana, nggak usah deh. Bismillah aja deh. Bismillah gitu doang. Kan ada bismillah, ada bismillahirrahman, terus ada bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Tiga-tiganya sunat. Bismillah sunat, bismillahirrahmanirrahim sunat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar sunat. Kan berat, Pak. Jangan bapak kita aja Ustaz kadang-kadang lupa. Apalagi makan yang enak, lupa. Kalau yang gak enak, mereka tuh bismillah, itu bismillah. Takut racun, bismillah. Kalau kata racun. Itulah Imam Syafi'i.
wa ta'lif wa syarh ma la tukrahul kalam atau tarjimah. Seperti itu. Diharamkan ma la tukrahul kalam atau tarjimah. Tidak diharamkan berkata memuji nama Allah seperti orang seorang menjimat. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengucapkan kalimat itu. Wa'lam anna al-hadith alladhi qablahu Allahumma hadithun wahidun faqarya ibnu Allan fi dzal-adkar an Aisyah kana ya'kul ta'am fi sittatin nafarin ashabina faja'a a'rabiyyun fa'akala luqmatain. Ada orang Arab yang nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kita dulu. Kalau dia makannya berjamaah sendiri, berjamaah cukup. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Wa kallama Syafi'i maksusan bima idza istaghala jama'atan bil akli ma'an. Ulangi lima. Selama ya. Selama ya. Wa kallama Syafi'i. Kita ini mazhab nih, Imam Syafi'i. Saya nggak mazhab yang lain. Saya interest dengan mazhab Syafi'i. Saya akan sampaikan bagaimana mazhab Syafi'i tentang Bismillah. Wa kalamu Syafi'i maksusun bima idza istaqalla jama'atan bil akli ma'an. Apabila orang sudah sibuk makan bareng-bareng, makan bersama-sama, makan berjamaah, wasamma wahidan minhum, yang membaca Bismillah seorang. Dia ulangi. Wahidan minhum wasamma wahidan minhum. Yang baca Bismillah seorang. Fatasmiyatu hadhil wahidah tujzi'u 'anil muhadirina ma'ahu wa tasmiyatu. Maka cukup seorang yang baca Bismillah itu bisa menutupi seluruh orang yang hadir makan bersama-sama. Walaupun yang 20 orang nggak baca Bismillah, seorang doang yang baca Bismillah. Tuh. Makanya Ustaznya dia yang baca Bismillah deh. Bismillah, begitu tuh. Itu mana Bismillah, bukan mana suruh nyendok. Bismillah dulu. Ayo Ustaz, makanya Bismillah. Bismillah itu maknanya kita cukup dengan baca Bismillah, kata Imam Syafi'i. Ini pertanggungjawaban Imam Syafi'i dengan hadis tadi itu. Ada seorang Arabi kan orang Arab yang Baduy, orang Arab yang hubungan yang bodoh nggak tahu. Dia nggak baca Bismillah, jangan baca Bismillah, cuci tangannya kagak. Sekarang kata Nabi, ada nggak yang baca Bismillah? Tunggu. Jadi itu jizyumu bi anil habina ma'ruwat tasmiyah, cukup mencukupi akan orang yang tidak baca Bismillah, hari yang tidak baca Bismillah. Kalau ada satu orang yang baca Bismillah, cukup. La ansaksin, nggak mungkin per orang. La ansaksin, nggak satu-satu. Bismillah. Jangan itu kita teruskan. Kalau orang yang nggak Bismillah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makanya coba, anak aja suruh kencang, baca di masa kita nggak kencang. Saya selalu begitu kalau anak diajarin guru kita aja. Nggak usah kita bilang baca. Nggak usah, kita aja dicontohin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Andaikan mereka pada lupa, satu omongan kita lupa, cukup satu orang yang baca Bismillah, semua dapat pahala. Lam yakun aturan ma'ruf wa tasmiyah. Karena tidak akan seorang orang yang tidak hadir bersama mereka kecuali tidak hadir. Udah kali setelah makan udah baca Bismillah, ini baru datang. Berarti dia buka pas rombongan yang baca Bismillah tuh. Dia ulangi, Pak. Bapak datang setelah makan mau selesai. Bapak nggak termasuk orang yang tadi baca Bismillah tadi, walaupun Bapak nggak baca Bismillah, tadi itu baca Bismillah tadi yang dari awal. Idil maksud min tasmiyati adam untuk makin syayatin. Kata Imam Syafi'i, tahu nggak yang dimaksud baca Bismillah maka tadi ada untuk makin syayatin, menghilangkan. Makanya pakai ani. Nah,
adil, nggak bisa. Kalau bilang Adam, Adam. Kalau Adam, 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 Adam itu Adam, Nabi Adam, arti tanah, turab. Kalau Adam pun tidak ada maknanya, menghilangkan maknanya. Ada mengumatkan syayatin, menghilangkan keberadaan setan di tengah-tengah kita. Min akal ta'am ma'al insan. Ketika manusia makan, maka setan tidak berada di dalam. Fa idza lam yahdur insan waqtu tasmi'in dan jamaah, apabila tidak hadir manusia ketika diucapkan berjamaah tadi, lam tu'akhir tilka tasmiyah fi adamin waqtu syayatin dalika insan fi aqli ma'ruf qatilan. Maka dia tidak ditanggung orang-orang yang baca bismillah sebelumnya, maka tidak akan bisa mengusir dari setan yang berada pada dirinya saja seorang. Yang dari rombongan baca bismillah cukup seorang, yang baru datang baca bismillah sendiri. Makanya disebutkan tadi akhrajahu al-jama'ah syama'in min Nasai, Ibnu Majah, wa Hibban, Sahih wa Gharib, wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Ini sarahnya dari Imam Tirmidzi lalu disarahkan oleh kitab ini. Makanya saya bilang, sayangnya ini kitab tidak dicetak banyak. Jadi pun saya dari Habib Abu Bakar Tanah Baru. Jadi tidak dicetak banyak di kitab sarah. Sehingga orang tidak akan tahu. Jadi itu. Nah, Imam Nawawi membenarkan. Kata Imam Nawawi, wa qala Nawawi aidan fi Sahih Muslim wa ghairi wa yanbaghi an yusamma kullu wahidin al-aqilin. Fa in sama wahidan minhum hasala aslu sunnah. An-nas ala Syafi'i. Oh nanya Pak, duluan mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Duluan Imam Syafi'i. Ini menurut Arif Pak, baru 587 Masehi. 587 Hijriah Imam Nawawi. Baru kemarin. Imam Nawawi dalam syarah Muslim, wa yanbaghi, maka mesti ayu sama kullu wahidin, membaca bismillah tiap-tiap orang yang mau makan. Fa in sama wahidan minhu, karena apabila seorang saja yang membaca bismillah, hasalah asal sunnah, berhasil sunnah, cukup mana? Karena dia membaca bismillah cukup. Itu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya. Maka nggak akan mungkin, nggak akan kita ikuti pekerjaan Imam Syafi'i yang gampang. Tayamum. Imam Syafi'i itu gampang Pak. Tayamum gampang. Gak perlu harus disediain apa, harus ngambil tanah dulu dari tanah tidak. Gimana ada debu saja. Maka disebut turab, bukan tanah Pak, bukan arti, bukan tanah, turab. Udah gitu tiup lagi. Udah debu ditiup lagi. Makanya pekerjaan Imam Syafi'i itu enggak. Tayamum kedua. Kalau kata ada Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang tayamum, walaupun ada dalam Quran, tidak bisa kalau mengerjakan. Bagaimana caranya? Naqlut turab, memindahkan debu, sunnah memindahkan debu di tanah, lalu mengukurnya. Wadur batain. Itu siapa yang menyebutkan itu? Imam Syafi'i. Dari mana? Hadis Nabi. Sebab Nabi ke Imam Syafi'i 150 tahun. Nabi ke Imam Syafi'i 150 tahun. Nabi ke Imam Bukhari 375 tahun. Gak ketemu Pak. Jangan ke Nabi. Imam Bukhari ke Imam Syafi'i gak ketemu. Sementara hadis sudah dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dalam kitab-kitab fikih yang lain sudah sebutin hadisnya. Hanya saat itu belum ada Bukhari Muslim belum ada. Oleh Imam Nawawi kemarin Pak, maka disebut mensyaratkan. Imam Nawawi mensyaratkan hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di 1000 tahun yang lalu, baru turun kepada Imam Nawawi. Jauh itu Pak, perjalanannya jauh. Maka saya katakan kepada Bapak sekalian, jangan kita dibodohi oleh orang tadi. Ada orang-orang yang mengatakan, wah kita harus Bukhari Muslim, jangan pakai mazhab. Sebelum kita pakai Bukhari Muslim, kita harus bermazhab dulu. Karena kayak Imam Bukhari pun
Dia bilang mazhabnya Syafi'i. Menyebutkannya Maturidi Samarkand. Ada Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand. Imam Bukhari itu di Bukhara. Ada torekoh Maturidi Samarkand sama Maturidi Bukhara. Kalau Maturidi Bukhara itu sama kayak kita Ahlus Sunnah wal Asy'ariyah. Kalau Maturidi Samarkand sama dengan Imam Mu'tazilah. Makanya ada Maturidi Samarkand, ada Maturidi Bukhara. Itu yang disebut tadi. Makanya tidak mungkin Bapak kita akan bermadhab. Jadi Bapak kalau ditanya bermadhab Syafi'i, karena dari wudhu, dari sholat, dari puasa, dari zakat tidak pakai tunasnya Imam Syafi'i. Peraturan yang ditulis oleh Imam Syafi'i, lalu dibukukan oleh para ulama-ulama, sampai ulama ke kita. Orang Imam Syafi'i udah tulis Pak, kitab Al-Qur'an, kitab fikih udah tulis. Imam Syafi'i itu nggak kitab begitu banyak. Dan kitab tadi itu kita banyak kitab hadis. Imam Malik punya hadis yang namanya Al-Muwatta. Itu juga dihafal Imam Syafi'i. Tak akan mungkin Imam Syafi'i jadi salah dalam menetapkan mazhab itu. Makanya kita sebutin dia begini. Ya. Ada? Belum ya? Satu lagi hadisnya. Ya. Mungkin saya pengen kalau Nabi baca doanya begini. Mungkin kita terlalu panjang kalau baca doa. Nabi begini. Kata karena Rasulullah tidak akan kita kaumin. Apabila kamu makan di tengah-tengah kaum, lam yakhruj, jangan keluar kamu hatta yad'ulahu, sampai kamu berdoa dalam majlis atau kamu mendapatkan doa dari majlis itu. Fakana yaqul, maka ucapkan, Nabi mengucapkan, Allahumma barik lahum warhamhum. Kenapa? Sebutin di sini. Jadi jangan sampai kita keluar dari majlis tadi dengan ucapan tadi. Allahumma barik lahum warhamhum. Allahumma barik lahum warhamhum. Ya Allah, berkati mereka, berkahi mereka, berkati mereka. Wa kana yaqul, dan ada juga ucapan aftaru indakum shaimin. Boleh diucapkan ketika berbuka puasa. Coba tanya, kalau buka puasa kita kan gimana? Allahumma laka suntu. Allahumma laka suntu apa Allahumma barik lana? Tanya Bapak. Bapak makan nih. Bapak begitu buka bacanya Allahumma laka suntu apa Allahumma barik lana? Ayo. Allahumma barik lana apa Allahumma laka suntu? Kalau Allahumma laka suntu kata ulama dibacanya setelah buka. Begitu doanya Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika udah masuk. Zahabat ma'u wa abdalatil uruku wa zabatal arju insya udah masuk. Tenggorokan basah. Kalau Allah lana sebelum makan apa sudah makan? Belum. Maka kalau bismillahirrahmanirrahim bukan itu tadi udah minum 2 gelas, makan lontong 6, makan 6 baru itu Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Tapi kata guru saya kami doa gimana aja boleh tuh lama nggak bisa nyalahin orang karena apapun perbuatan doa Pak nggak bisa orang salahin doa karena doa itu hukum sunnah. Coba Bapak baca begini. Saya mau tanya doa begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa apa? Doa apa? Doa apa? Sekarang orang-orang ketakutan baca doa itu boleh enggak? Ada orang ketakutan baca doa itu boleh enggak? Allahumma ya Allah inni aku berlindung a'udzubika dari berlindung padamu minal khubuthi dari setan laki-laki wal khaba'is dari setan perempuan. Ini anak mau baca doa karena ketakutan setan. Boleh enggak? Boleh. Orang yang lupa baca doa apa deh? Itu arti tadi boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi saya kabur. Kenapa Pak? Karena apapun Bapak baca doa, kalau doa itu dari hati sampai
man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pendek apa? Kenapa kita tutup dalam doa terakhir? Emang ada bacaan Rabbana atina itu terakhir? Itu dalam Quran ada 3 saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mau tanya sama Bapak, kenapa Bapak taruh terakhir Rabbana atina? Seolah-olah doa penutup, makanya kalau Rabbana wah selesai doa gitu. Coba Bapak baca pertama, boleh enggak? Kenapa Bapak baca? Terakhir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau menurut artinya itu Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, ya Allah taqabbal minna, semua menerima apa yang kami doakan dari kami. Wa tub alaina, dan berikan taubat, innaka antat tawwabur, sudah kau terima taubat. Karena saya itu doa tutup. Kalau berartinya Rabbana, ya Tuhan, atina, berikan kepada kami di dunia hasanah, baik, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, baik, wa qina, selamatkan kami adzabannar, dari api neraka. Ada baca doa penutup kan? Hebat. Makanya doa witir yang ditulis oleh para ulama, dia diawali dengan baca Rabbana atina fid dunya. Coba kalimat Rabbana dulu saya disetes sama guru saya Pak. Baca Quran, kalau kamu hafal baca berapa kalimat Rabbana yang berupa doa yang ada dalam Quran yang dibaca oleh kita. Sebab ada Rabbana yang tak boleh dibaca oleh kita. Ada berapa Rabbana? Saya hitung. Ternyata kalimat Rabbana sampai Rabbana innaka apa namanya kalimatnya? Ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi hawlan daqatibul jahil wa salaman. Rabbana sif anna jahannam, Rabbana sif anna adzab jahannam inna kana gharran. Rabbana sif anna adzab jahannam inna kana gharran. Sampai kalimat itu Pak, jumlahnya 63 kali Rabbana. Kenapa 63 ini? Sesuai dengan umurnya Nabi besar kita Muhammad. 63 permintaan dari Rabbana pertama, Rabbana atina. Karena Rabbana atina ada di dalam surat Al-Baqarah. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna kana ada di juz ke-22. Setelah itu ada berapa? Bapak lihat di juz amma, dari amma yang tasa'alu sampai Qur'an Minas ada kalimat Rabbana. Qul huwallahu ahad, Rabbana apa enggak? Ya, dari amma yang tasa'alu. Dari Gamdek, dari 27, dari 27, dari Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Waqiah, terus Al-Hadid, terus sampai ke juz 28, Al-Mumtahanah, terus dari Al-Jum'ah sampai juz 9, Tabarak, Al-Qiyamah, sampai amma yang tasa'alu. Nggak ada tuh kalimat Rabbana, tertutup. Bapak kan hafal Tabarak, ada kalimat di Tabarak Rabbana. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziz. Yasin ya Pak, Bapak apa Yasin? Ada kalimat Rabbana Yasin? Hanya di 63 surat dicantumkan kalimat Rabbana. 63 kali, 63 surat. Makanya kalau kita kumpulin, kata Allah, ada 4 yang Rabbana dikabulkan. Ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita
ومن الظالم أنصر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن تكفر فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم. Dari sekian Rabbana ada 4 Rabbana yang disebut 5 Rabbana disebut keluar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar rabbana innaka man tudkhilal